દર્શક મિત્રો, 15મી ગુજરાત વિધાનસભાના છઠ્ઠા સત્રમાં આજના દિવસે હાથ ધરાયેલ મહત્વની કાર્યવાહીના સંકલિત અંશો લઈને અમે ઉપસ્થિત થયા છીએ લોકશાહીના ધબકારા કાર્યક્રમમાં। તો આવો નિહાળીએ લોકશાહીના ધબકારા। માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી ऑर्डर माननीय श्री मुकेशभाई पटेल। माननीय अध्यक्ष श्री राज्य सरकारी ग्रांटेड एड माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शाला अंदर आचार्य भर्ती पद्धति शू है? माननीय अध्यक्ष श्री आचार्य वर्ग 2 में भर्ती माटे शिक्षण विभाग द्वारा 18/11/2013 थी कमिटी रचना करवामां आवेल छे। आ कमिटी रचना मुजब भर्तीना रेशिया में समाविष्ट खाली जग्याओं माटे शिक्षण विभाग की कक्षाए थी भर्ती समिति की बैठक बोलाववामां आवे छे। साथे साथे भर्ती समिति की बैठक में एजेंडा तैयार करी सरकारी माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक शाळाना मददनीश शिक्षकों की विचारणा करवानी थाय छे, जेनी कार्यवाही पूर्ण थता कार्यवाही नोंध नियत चेकलिस्ट साथे जीपीएससी की मंजूरी अर्थे शिक्षण विभाग द्वारा दरखास्त रजू करवामां आवे छे। जीपीएससी द्वारा आखरी पसंदगी यादी ने मंजूरी मळता शिक्षण विभाग द्वारा जाहेरनामું प्रसिद्ध करी भर्ती में विगतवार आदेशों करवामां आवे छे। मान्य अध्यक्ष, आ सरकारी माध्यमिक और उत्तर सरकारी विभाग में आचार्य भर्ती की मैं बात करी। मान्य अध्यक्ष, ग्रांटेड एड माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक शालाओं में आचार्य भर्ती की पद्धति अमने पूछी है, जेमा राज्य की ग्रांटेड एड माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक शालाओं में शिक्षण विभागना 11/2/2011 तारीख 25/7/2017 और तेमां थयेल वखतो वखतना सुधाराने ध्याने लईने जिल्ला कक्षाएथी खाली जग्या मंगावी आचार्यों की केन्द्रीकृत रीते भर्ती प्रक्रिया हाथ धरवामां आवे छे। आचार्य भर्ती माटे एज मेटनी आपणे परीक्षा नक्की करी छे અને એની પરીક્ષા આપણે 2017 में लीधी, 2022 में लीधी। हेड मास्टर एप्टीट्यूड टेस्ट अनुस्नातक कक्षाए बीएड शिक्षक तरीके 7 वर्षનો अनुभव અને एमएड થયેલો હોય અનુભવ, સ્નાતક બીએડ તો શિક્ષક તરીકેનો 10 વર્ષનો અનુભવ અને 200 માર્કની પરીક્ષા આપણે લઈએ છીએ એક સ્તરીય અને એનો 50% આપણું પાસિંગ માર્કિંગ છે। 50% જે પાસ કરે છે ને એ જ મેટ આચાર્ય તરીકે આપણે ભરતી કરીએ છીએ। સદર પ્રક્રિયા भर्ती प्रक्रिया अनुसंधाने राज्य कक्षा की आचार्य भर्ती पसंदगी समिति द्वारा सॉफ्टवेर तैयार करी तेनी मदद थी ऑनलाइन अरजी पत्रक मंगाववामां आवे छे। उम्मीदवारों ने मेरिटना धोरणे जिला कक्षाएथी रजू थयेल खाली जग्या सामे ऑनलाइन शाळा पसंदगी आपवामां आवे छे અને उम्मीदवारना मेरिट क्रम प्रेमसेसना धोरणे शाळा दीठ 7 उम्मीदवारोनी फाळवणी करवामां आवे छे। मान्य अध्यक्ष, એટલે આપણે જે એજ મેટ આચાર્યની ભરતી અને બાકીની બધી જ ભરતીઓ પોર્ટલ પર આપણે પારદર્શક કરી રહ્યા છે। કિરીટભાઈ પટેલ ઊંઝા। માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, છેલ્લા 2 વર્ષમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગ્રાન્ટીન એડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં કેટલા આચાર્યોની ભરતી કરવામાં આવી? માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી, 23-24 અને 24-25 માં ગ્રાન્ટીન શાળાઓમાં આચાર્યોની ભરતી 2017ની આપણે જે એક્ઝામ લીધી જેટમેટની અને 2022ની એક્ઝામ લીધી અને એ પ્રમાણે આપણે 2023-24માં 1526 આચાર્યો पूरा गुजरात में मेरिटना धोरणे आपणे एमने निमणूक आपी छे। साथे साथे 2023-24 में 470 जेटला शिक्षक अपना आचार्य मित्रों ने अपने भर्ती कर्या छे अने साथे साथे हालना तबक्के आजनी तारीखे राज्यनी बिन सरकारी अनुदानित माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक शालाओं में वर्ष 24 आचार्य भर्ती प्रक्रिया अन्यवे 1/8/2024 रोज 900 आचार्य भर्ती प्रक्रिया हाल में प्रगति में है। जे अन्य મહેસાણા जिला में 40 शालाओं पैकी 31 शालाओं में आचार्य भर्ती प्रक्रिया पूर्ण थयेल छे। माननीय કિરીટભાઈ પટેલ પાટણ। माननीय अध्यक्ष, आपना द्वारा माननीय मंत्रीश्री ने पूछवा मागू छूं कि भर्ती अंगेनी प्रक्रिया क्यारे शरू करवामां आवी अने हाल कया तबक्के छे अने केटला समयनी अंदर पूरी करवामां आवशे? अध्यक्ष श्री, 2009 थी जे अपनी बीपेड थયેલા જે શિક્ષક મિત્રો સ્નાતક ઉમેદવારો બાકી હતા એના માટે ખેલ સહાયક આપણે યોજના લાયા અને એમાં 1527ની ભરતી ગઈ સાલ આપણે કરી છે અને આવનારા અત્યારે હાલમાં પણ એની પ્રક્રિયા ચાલુ છે અને વધતામાં આપને જે પૂછ્યું કે આ 900 જે એચ મેટ ટીચરોની ભરતી જે પ્રક્રિયા ચાલુ છે એ ઓલરેડી મેરિટ યાદી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને આપણે એમને જે સંસ્થામાં 7 ઉમેદવારોને આપણે મોકલીએ છીએ। એ પરીક્ષા પાસ જે થયેલા છે એમાંથી સંસ્થાને એમાં તક મળે છે, એમાં મેરિટોરિયસ અને જે કંઈ
શિક્ષકો જે 7 આચાર્યો તરીકે ભરતી થવા જાય છે એમને એની ચોઈસ મળે, ચોઈસ ફિલિંગ એ કરીને એમને ભરતી કરતા હોય છે. માન્ય શ્રી અરવિંદભાઈ લાડાણી, માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, વોટર શેડ યોજનાની શરૂઆત ક્યારથી થઈ અને વખતો વખત તેમાં કયા કયા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, વોટરશેડ કાર્યક્રમ સુચારુ રૂપે અને વ્યવસ્થિત ગાઈડલાઈન સાથે વર્ષ 1995-96થી શરૂ કરવામાં આવેલ છે. આ તબક્કામાં ગુજરાત રાજ્યમાં વધારે પડતી અમલીકરણની કામગીરી સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓને આપવામાં આવેલ હતી. આ તબક્કો વર્ષ 2003 સુધી અમલમાં રહ્યો. ત્યારબાદ સને 2003-04થી આ યોજનાને હરિયાળી યોજના તરીકે અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે, જેના આયોજનમાં અમલીકરણની તમામ કામગીરી ગ્રામ પંચાયતને આપવામાં આવી હતી. આ તબક્કે વર્ષ 2006-07 સુધી આ અમલમાં રહ્યો હતો. આ ઉપરાંત જણાવેલ બંને તબક્કામાં કામગીરીનું આંકલન કરવા માટે ભારત સરકાર દ્વારા શ્રી એસ પાર્થ સારથીના વડપણ હેઠળ ટેકનિકલ કમિટીની રચના કરવામાં આવેલ છે. આ કમિટી દ્વારા સમગ્ર દેશમાં ભલામણ કરી ઉપર જણાવેલા તબક્કાઓમાં સુધારા વધારા સૂચવવામાં આવેલા. પાર્થ સારથી કમિટીની ભલામણ મુજબ ભારત સરકાર દ્વારા વર્ષ 2008માં ગાઈડલાઈન બહાર પાડવામાં આવેલ, જેને કોમન ગાઈડલાઈન 2008 કહેવામાં આવે છે. અને આ વોટર શેડ કાર્યક્રમને સંકલિત જળ સ્રાવ વ્યવસ્થાપન કાર્યક્રમ તરીકે ઓળખાય છે. આ ઉપરાંત ભારત સરકારના વર્ષ 2011માં રિવાઇઝ કોમન ગાઈડલાઈન અમલમાં આવી. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, વર્ષ 2015-16થી સંકલિત જળ સ્રાવ વ્યવસ્થાપન કાર્યક્રમને પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજનામાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. વર્ષ 2021-22થી પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના હેઠળ ગુજરાત રાજ્ય માટે 2.92 લાખ હેક્ટરનો કુલ સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે અને કષ્ટ 687.80 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે. માન્ય સંજયભાઈ કોરડિયા, જુનાગઢ. માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજનાનો હેતુ શું છે એમની ટૂંકમાં માહિતી આપે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના અગાઉ સંકલિત જળ સ્રાવ વ્યવસ્થાપન કાર્યક્રમ તરીકે અમલમાં હતી, જેની શરૂઆત 2009-10થી થયેલ છે. વર્ષ 2009-10થી 2014-15 દરમિયાન 6 વર્ષ માટે 610 પ્રોજેક્ટ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, જેમાં કુલ 31.3 લાખ હેક્ટર વિસ્તાર અને 4747 ગામને આવરી લેવામાં આવેલ છે. માન્ય ભગાભાઈ. માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, કૃષિ સિંચાઈ યોજના પ્રોજેક્ટ સ્ટ્રક્ચર માટે ઘટકવાર ફંડો રેશિયો શું છે? માન્ય અધ્યક્ષે, ફંડનો જે રેશિયો છે તે યોજનાની શરૂઆતમાં ડીપીઆર બનાવવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે, જે માટે 2 જ સર્વેમાં દરેક કુટુંબની યાદી, સર્વે નંબરવાર જમીનની ચકાસણી, ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ મુજબ બાયોસેક સંસ્થા દ્વારા રિમોટ સેન્સિંગ અને GISની મદદથી તથા ગામ લોકો સાથે ચર્ચા કરી અને લાભાર્થીની પસંદગી કરવામાં આવે છે, જે માટે પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ 1% ફંડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે. એન્ટ્રી પોઈન્ટ એક્ટિવિટી હેઠળ કુદરતી પાણીના સ્ત્રોતને પુનઃઉપયોગ બનાવવા માટે પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા, ભૂગર્ભ જળ રિચાર્જિંગ, સ્થાનિક કક્ષાએ ઉર્જાના સ્ત્રોતો વિકસાવવા, ભૂમિ અને ભેજ સંરક્ષણ જેવા કામોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. માન્ય શ્રી કાંતિભાઈ અમૃતિયા. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારા મોરબી જિલ્લામાં જે ખાણ જે ગાયોને દેવાનું આવે એની સહાયના ધોરણ શું છે અને તાલુકા વાઇઝ કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવે છે? માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સામાન્ય રીતે પુખ્ત પશુના શરીર નિભાવ માટે દરરોજ 1 કિલોગ્રામ દાણ અને વધારામાં રોજના લીટર દૂધ ઉત્પાદન ક્ષમતાના 50% લેખે સમતોલ દાણ આપવાની ખાસ જરૂર રહે છે. ગાય અને ભેંસ માટે ગાભણ પશુ ખાણદાણ યોજના હેઠળ પશુપાલક લાભાર્થી દીઠ કુલ 150 કિલોગ્રામ ખાણદાણ સ્વરૂપે સહાય આપવામાં આવે છે. માન્ય દુર્લભજીભાઈ દેથરિયા. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પશુ ખાનદાર સહાય યોજનાના લાભ લેવા માટેની કઈ રીતે અરજી કરવાની અને અરજી મંજૂર કરે સહાય આપવાની પદ્ધતિ શું છે
માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, માન્ય સભ્યશ્રીના જવાબમાં જણાવું તો આઈ ખેડૂત પોર્ટલમાં અરજદાર પશુપાલકે ઓનલાઈન અરજી કરી પ્રિન્ટઆઉટ મેળવી સહી કરી બિડાણમાં સામેલ જરૂરી આધાર પુરાવા સહ અરજીમાં દર્શાવેલ સરનામે રૂબરૂ અથવા ટપાલથી દિવસ 7માં રજૂ કરવાની રહેશે અથવા ઓનલાઈન આઈ પોર્ટલ પર સહી કરેલ અરજી બિડાણ સહિત અપલોડ કરી શકાશે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, અરજી મંજૂર કરી ખાણદાણ સહાય આપવાની કાર્યપદ્ધતિ અંગે વાત કરું તો સંબંધિત ઘનિષ્ઠ પશુ સુધારણા યોજના કચેરી હેઠળના જૂથ મથકના અધિકારી દ્વારા આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર ઓનલાઈન ઇન્વર્ટ કરેલ અરજીઓની પાત્રતા અને બિનપાત્રતા નિર્ધારિત કરી ભલામણ સહ જે તે જિલ્લાના નાયબ અથવા મદદનીશ પશુપાલક નિયામક ઘનિષ્ઠ પશુ સુધારણા યોજના કચેરીને મોકલી આપવામાં આવે છે અને જેના દ્વારા આ અરજીઓ મંજૂર કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવે છે. માન્ય મંત્રીશ્રી, ખૂબ સરસ તમે ટેબ્લેટનો ઉપયોગ કરીને ટેકનોલોજીના ઉપયોગ કરો છો. મને લાગતું હતું કે કઈ રીતે કરશે, પરંતુ મોટા ભાગે જવાબ એમણે ડેટા આધારિત આપ્યા. ખૂબ અભિનંદન. એટલે ટેકનોસેવી માન્ય મંત્રીશ્રીઓ પણ બન્યા છે. ખૂબ અભિનંદન. ડૉક્ટર જયરામભાઈ ગામિત. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, પીએમ જન આવાસ યોજના ગુજરાતના કયા આદિવાસી સમાજના લોકોને લાભ મળે છે? અને બીજો પ્રશ્ન મારો એ છે કે આ યોજના દીઠ લાભાર્થીને કેટલી રકમ ચૂકવવામાં આવે છે? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, હું આ ગૃહના ધારાસભ્ય ભાઈ જયરામભાઈ ગામિતને અભિનંદન આપું છું કે સેવાડાના માનવી, સેવાડાના આદિવાસી, કોટવાડિયા, કોલગા, કોલચા, કાથુડી, સિંધી, પધાર લોકોને આઝાદીના 75 વર્ષ પછી જે કોઈ લાભ આપવામાં આવ્યો છે માટે હું વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને પણ આભાર માનું છું અને આમાં 2 લાખ રૂપિયાની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે. માન્ય અનંતભાઈ પટેલ. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આપના માધ્યમથી મંત્રીશ્રીને પૂછવા માંગુ છું કે પીએમ જનમન યોજનામાં આદિમ જૂથ, કોટવાડિયા, વિટોડિયા, સીધી, કોરચા એ પ્રિમિટિવ ટ્રાઇબને જે આવાસ આપવાની યોજના છે સારી છે, પરંતુ એ મોટે ભાગે ખેત વિહોણા છે. જ્યારે એમનું આવાસ મંજૂર થાય ત્યારે એ તાલુકા પંચાયતમાં જાય અને પોતાની વાત કરે ત્યારે એમને એમ કહે છે 7/12નો ઉતારો છે, 7/12માં તમારું નામ હશે તો જ તમને આવાસ આપવામાં આવશે. તો મારે મંત્રીશ્રીને એમ પૂછવું છે કે જો જમીન વિહોણા ખેડૂત હોય તો એના માટે શું પ્રાવધાન આમાં કર્યા છે? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, હું દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ અને આ ગૃહના મુખ્યમંત્રી મૃદુને મક્કમ સ્વભાવના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને અભિનંદન આપું છું કે જે લોકો પાસે પ્લોટ નથી, જેની પાસે મકાન નથી, જેની પાસે રહેવા માટે ગામતળ પણ નથી, એવા લોકોને ગુજરાત સરકારના મુખ્યમંત્રીએ 1 લાખ રૂપિયાની જોગવાઈ સહાય આ ચાલુ બજેટમાં આપવામાં આવી છે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી. માન્ય મોહનભાઈ કોકણી. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, તાપી જિલ્લામાં હાલ પીએમ જનમન યોજના હેઠળ મંજૂર થયેલ આવાસો પૈકીના કેટલા આવાસોના લાભાર્થી પાસે મકાન બનાવવા માટે પ્લોટ ઉપલબ્ધ નથી તથા શું આવા લાભાર્થીઓને પ્લોટ ફાળવણી માટે સરકારશ્રીએ કોઈ આયોજન કરવામાં આવેલ છે કે કેમ? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, ઘણીવાર એવું બને છે કોઈ લાભાર્થીનો સમાવેશ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના કે પ્રધાનમંત્રી જનમન યોજનામાં આવાસના લાભ માટે થયેલા હોય છે, પરંતુ તેની પાસે પોતાનો પ્લોટ ઉપલબ્ધ ન હોય. આવા કિસ્સામાં ઉપલબ્ધ ગામ તળાવમાંથી તેને પ્લોટ મંજૂર કરવામાં આવે છે, પરંતુ અમુક સ્થળો ઉપર ગામતળ ઉપલબ્ધ નથી હોતું, ગામતળ કે સરકારી પડતર જમીન પણ ઉપલબ્ધ નથી હોતી. તેવા કિસ્સાઓમાં માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપના માધ્યમથી આ સદનને જણાવવા માંગુ છું કે આપણા આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની સરકાર દ્વારા અત્યંત લોકહિત નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે અને આવા કિસ્સાઓમાં લાભાર્થીને 1 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવે છે. માન્ય મોહનભાઈ ઢોડિયા. પ્રધાનમંત્રી જનમન યોજના એ પ્રમાણમાં નવી યોજના છે, તેથી હું માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માંગુ છું કે આ યોજના ક્યારથી અમલમાં આવી, તેનો ઉદ્દેશ શું છે તથા આ યોજના હેઠળ કેવા લાભાર્થીઓને લાભ આપવામાં આવે છે? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આપના માધ્યમથી ગૃહને જણાવતા મને આનંદ થશે કે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે બિરસા મુંડા ભગવાનના જન્મ જયંતિ 15મી નવેમ્બર અને ઝારખંડના ખૂટી ગામથી આ યોજનાનો અમલ કરવામાં આવેલ છે. ડૉક્ટર તુષારભાઈ ચૌધરી.
માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ફક્ત તાપી જિલ્લામાં કેટલા જમીન વિહોણા છે જેથી કરીને ગુજરાતમાં પણ અંદાજિત આંકડો મેળવી શકાય? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આમ તો આપણે તાપી જિલ્લાની વાત એમણે કરી છે. ખાસ કરીને કોટવાડિયા, કોલગા, કોલચા, કાથોડી નહિવત પ્રમાણમાં છે. એટલે આવા લોકોને અમે તરત જ એનો લાભ પણ આપવા માગીએ છીએ. અને પીવીટી જેને કહી શકાય એવા માત્ર 343 અને 286 અને 57 જેટલા પ્લોટો છે. કાથોડી માટે ખાસ કરવા જેવું છે. ખેડબ્રહ્મા અને આજુબાજુના વિસ્તારમાં બાકીના જે ડેવલપ થયા છે એમાં થોડા પાછળ રહી ગયા છે, તો એના માટે પ્રાયોરિટી કઈ રીતે થઈ શકે? માન્ય રમેશભાઈ મિસ્ત્રી. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, કૃષિ વૈવિધ્યીકરણ યોજનાની અમલીકરણ કયા વર્ષથી શરૂ કરવામાં આવ્યું? યોજનાનો હેતુ શું છે? લાભાર્થીઓને શું લાભ આપવામાં આવે છે? યોજનાથી લાભાર્થીઓની આવકમાં કેટલો વધારો થાય છે? અને મારો બીજો પ્રશ્ન છે, કૃષિ વૈવિધ્યીકરણ યોજના હેઠળ નાણાકીય જોગવાઈ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે? અને આ યોજના હેઠળ આજ દિન સુધી કેટલા રૂપિયાના ખર્ચે કેટલા લાભાર્થીઓને આવરી લેવામાં આવ્યા છે? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આ કૃષિ વૈવિધ્યીકરણ યોજના અમારા આદિવાસી સમાજ માટે આશીર્વાદરૂપ સમાન છે. જે ચીલાચાલુ જે ખેતી કરતા જે અમારા નાના ખેડૂતો હતા એ મુખ્ય ધારામાં આવે અને બાગાયતી ખેતી કરતા થાય એ હેતુથી કૃષિ વૈવિધ્યીકરણ યોજનાનું અમલીકરણ વર્ષ 2012-13થી ભારત સરકારશ્રીની ખાસ કેન્દ્રીકૃત સહાય યોજના હેઠળ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. સ્થાયી રૂપે વર્ષ 2018-19થી રાજ્ય સરકારશ્રીના આપણા જે 4/4/2018ના ઠરાવથી ગુજરાત સરકારની નવી બાબત હેઠળ કૃષિ વૈવિધ્યીકરણ યોજનાને મંજૂરી આપવામાં આવેલ હતી. સાથે સાથે આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ આદિજાતિ ખેડૂતોને આધુનિક ઢબે ખેતી કરવા પ્રોત્સાહિત કરી ખેત ઉત્પાદન વધારી આદિજાતિ પરિવારની આવકમાં વધારો કરવાનો છે. માન્ય શ્રી ડી.કે. સ્વામી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના માધ્યમથી આદિજાતિ વિકાસ મંત્રીને પૂછવા માગું છું કે કૃષિ વૈવિધ્યકરણ યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને શું લાભ આપવામાં આવે છે, તેમજ યોજના હેઠળ લાભાર્થીની પસંદગી પ્રક્રિયા શું છે? પસંદગી પ્રક્રિયા વધુ પારદર્શિતા બને એવા કોઈ પગલાં લેવામાં આવેલ છે? ને આ યોજના હેઠળ લાભાર્થીની પસંદગી પાત્રતા શું છે એ માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માંગુ છું. માન્ય અધ્યક્ષ, 2022-23થી સુધારેલા મકાઈનું બિયારણ પેલા મારા બાંધવો જે છે ચીલાચાલુ ખેતી કરતા અને જે કંઈ એમની પાસે બિયારણ હોય એ ખેતરમાં એનું વાવેતર કરતા હતા. પણ હવે સુધારેલા મકાઈનું બિયારણ અને શાકભાજીના બિયારણ જેમાં રીંગણ, ટામેટા, દૂધી, કારેલા અને ભીંડામાંથી કોઈ પણ એક જાતનું બિયારણ સાથે 50 કિલો એક થેલી ડીએપી ખાતર સાથે સાથે 50 કિલો પ્રોમનું ખાતર આપવામાં આવે છે. સાથે સાથે 2023-24થી લાભાર્થીઓને એમાં સુધારો કરીને આપણે સોયાબીન, મગફળી, ડાંગર અને રીંગણ, અડદ, જુવાર, તુવેર, ભીંડા, બાજરા અને લાગલી પૈકી કોઈ પણ એક બિયારણ અને ખાતરમાં એક બોટલ 500 ml નેનો યુરિયા, એક થેલી પ્રોમ 50 કિલો, એક થેલી ડીએપી 50 કિલો સાથે લાભાર્થી ખેડૂતોને જૂથ બનાવી ગ્રામ્ય કક્ષાએ, તાલુકા કક્ષાએ GSFC એગ્રોટેક લિમિટેડ કૃષિ તજજ્ઞ દ્વારા રોપણી સુધીની તાલીમ આપવામાં આવે છે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, તથા માર્કેટ લિંકેજ માટે મદદ કરવામાં આવે છે. 2025-26થી આ લાભાર્થી પસંદગી પાત્રતા માટે પીવીજીટી આદિજાતિ ખેડૂત એને પ્રાયોરિટી આપવાની વાત કરી છે. દિવ્યાંગ આદિજાતિ ખેડૂતોને પ્રાથમિકતા આપવાની વાત છે. વિધવા અને ત્યક્તા બહેનો છે અમારી ગુજરાતમાં, આદિજાતિ એમને પ્રાયોરિટી આપવાની વાત કરી છે. અને સાથે સાથે એફઆરએમાં નાના અને શ્રીમંત આદિજાતિ ખેડૂતો છે જેને જંગલની જમીન મળી છે એવા ખેડૂતોને પ્રાયોરિટી આપવાની વ્યવસ્થા અમે કરી છે. અને સાથે સાથે લાભાર્થી પ્રક્રિયા ઝડપી અને પારદર્શક બને તેના માટે લાભાર્થીઓને સમયસર આ યોજનાનો લાભ મળે એના માટે ડીસેક ગુજરાત ગવર્મેન્ટ ઇન ઓનલાઈન પોર્ટલ ચાલુ વર્ષેથી અમે એને તૈયાર કર્યું છે. અને એ પોર્ટલ પર જે આપણા જે લાભાર્થી મિત્રો છે એ પોર્ટલ પર એમનું પોતાનું નામ અને એપ્લિકેશન કરશે. 2022-23થી આ પોર્ટલને અમે સક્રિય કર્યું છે. પોર્ટલ પર ઓનલાઈન આ કાર્યવાહી કરીને અંદાજિત આદિજાતિ ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ આપવા પાત્ર થાય છે. અને એમાં સવિશેષ એને જિલ્લા કક્ષાએ કે તાલુકા કક્ષાએ જવાની જરૂર નથી.
આ પોર્ટલના માધ્યમથી જો છોકરાઓ અમારા ટેકનોસ્ટેટ ક્રિએટિવ જે વિદ્યાર્થીઓ હોય, છોકરાઓ હોય, અથવા આપણા જે પંચાયત પર જે આપણા વીસી હોય છે એ એમને નજીકથી એમને અરજી કરાવી શકે છે. અને આમાં રોટેશન સિસ્ટમ અમે રાખી છે. આ વર્ષે જે ખેડૂતો આવી જશે અથવા 22-23માં જે આવ્યા છે 23-24માં ના આવશે, એના પછીના રોટેશનમાં 3 વર્ષ પછી આ ખેડૂતોનો નંબર લાગશે. એ રીતે પોર્ટલ પર અમે વ્યવસ્થા કરી છે. માન્ય આનંદભાઈ પટેલ. શ્રી, મેં આપના માધ્યમથી મંત્રીશ્રીને પૂછવા માંગુ છું કે બિયારણની પસંદગીની પ્રક્રિયા કઈ રીતે કરે છે એ મારે જાણવું છે. માન્ય મંત્રી. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આ કૃષિ વૈવિધ્યકરણ યોજના અંતર્ગત આદિજાતિ લાભાર્થીઓને આપવામાં થતા બિયારણ અને ખાતરની પસંદગી ડેવલપમેન્ટ સપોર્ટ એજન્સી ઓફ ગુજરાત DSEC અમારી એક અલગ આપણું યુનિટ કાર્યરત છે અને એની ગવર્નિંગ બોડીમાં કરવામાં આવે છે. માન્ય શ્રી રમણલાલ પાટકર. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, કેરીના પાક ઉપર એક નવી જાતનું રોગાણ આવ્યું છે જે સફેદ કેરી થઈ ગઈ છે અને એના કારણે દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓના ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું છે. તો એ બાબતે સરકાર તપાસ કરાવીને ખેડૂતને કોઈ સહાય આપવા માંગે છે કે કેમ? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, રમણભાઈ પાટકર સાહેબનો જે પ્રશ્ન છે, કેરીના પાકમાં નુકસાન થયેલું છે, એ પણ અમે એમનો રિપોર્ટ લઈને માન્ય આપણા કૃષિમંત્રીશ્રીને મળીને આગળની કાર્યવાહી જે કંઈ કરવાની થાય કરીશું. માન્ય શ્રી ધવલસિંહ ઝાલા. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, 2025-26ના બજેટમાં કોઈ સ્પેશિયલ યોજનામાં ખેત તલાવડી માટે ગ્રાન્ટ ફાળવવાની યોજના મૂકી છે કે નહીં? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આ જે યોજના છે તે પંચવર્ષીય યોજના છે. એમાં DPR નક્કી કરવામાં આવતી હોય અને એ DPR મુજબ આપણે કામો નક્કી કરીએ છીએ ને તમે આ DPR મુજબ જો કામો સૂચવવામાં આવશે તો તમારું એક પણ કામ બાકી નહીં રાખવામાં આવશે, એની હું તમને ગેરંટી આપું છું. યોગેશભાઈ પટેલ. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અરવલ્લી ને સાબરકાંઠામાં જે ખેત તલાવડી બનાવવામાં આવે છે તો એનું ધારાધોરણ શું છે? ખોદવાનું જે ધારાધોરણ હોવું જોઈએ એ શું છે? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, જે આપણે ખેત તલાવડીઓ બનાવવામાં આવે છે એમના ધારાધોરણ આપણે પહેલેથી જ નક્કી કરેલા હોય અને એ મુજબ અત્યારે મેં કહ્યું તેમ 5 વર્ષની DPR હોય અને 5 વર્ષમાં ગામના લોકો સાથે, ગ્રામ પંચાયતની સાથે બેસીને જે નક્કી કરવામાં આવે છે તે જ પ્રમાણે ખેત તલાવડીઓ મંજૂર કરવામાં આવે છે. માન્ય શ્રી વીડી ઝાલા. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, ભવિષ્યમાં એ યોજના અને આ બધી યોજના સાથે રાખી અને પાણીનો વધારેમાં વધારે સંગ્રહ થાય અને એમાંથી જે અધ્યક્ષ સાહેબનો જે ડ્રીપ ઇરિગેશનનો છે અને એના મારફતે ખેડૂતો ખેતી કરે અને ઓછા પાણીનો વપરાશ થાય અને સારી ખેતી થાય, એવું આપણે કૃષિ ખાતું અને આપનું ખાતું આ બધું કમ્બાઈન રહીને આ યોજના આપ અમલમાં કેટલા સમયમાં મૂકવા માગો છો? અને અધ્યક્ષશ્રી, આ યોજના અંતર્ગત વર્ષ 2009-10માં બેન્ચ 1માં સાબરકાંઠા જિલ્લામાં 4 પ્રોજેક્ટ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં 1020 કામો પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે, જે માટે ₹1441 લાખનો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે. માન્ય હેમંતભાઈ આહિર. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આપના માધ્યમથી મંત્રીશ્રીને પૂછવા માંગુ છું કે સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં ક્યારે DPR પ્લાન બનાવવામાં આવ્યો હતો અને પ્લાન અંતર્ગત કયા કયા ગામોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, દરેક જિલ્લાની અંદર આપણે જ્યારે DPR બનાવે છે ત્યારે ગામના લોકો સાથે બેસીને બનાવીએ છીએ અને ગ્રામ પંચાયતના સભ્યો અને BPL સર્વે નંબરના સભ્યો બધાની સાથે બેઠક કરીને બનાવવામાં આવે છે. માન્ય શૈલેષભાઈ. બજેટની અંદર ખેતવાડી માટેની એક હેડ હેઠળ કેટલા કરોડની જે ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી તે વપરાયેલી ગ્રાન્ટ પડી રહી છે, એનો મને મંત્રીશ્રી જવાબ આપે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, ખેત તલાવડી એ આપણે નકામું પાણી વહી જતું હોય એ પાણીને રોકવા માટેનો આખો પ્રોજેક્ટ બનાવવામાં આવે છે. મેં કહ્યું તેમ DPR મુજબ જ આના નક્કી કરવામાં આવતી હોય છે અને આખા સમગ્ર રાજ્યનો જે ખર્ચની વાત કરવામાં આવે તો માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, સાબરકાંઠા જિલ્લામાં DPR 4 ખેત તલાવડી સમાવેશ કરેલ છે અને જે પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે, તેમજ અરવલ્લી જિલ્લામાં 53 ખેત તલાવડી DPR સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે, જે પૈકી અત્યાર સુધીમાં 41 ખેત તલાવડીના કામો પૂર્ણ થયેલ છે. માન્ય અધ્યક્ષ, એમનું જે ગ્રાન્ટની વાત છે, ગ્રાન્ટ આખી ટોટલ ડિટેલ વાર છે, તમે કહેતા હોય તો હું ટેબલ પર મૂકી દઈશ. ટેકમભાઈ છાંકા. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત જે વર્ગખંડો બાંધવામાં આવે છે એની કિંમત અને એની ડિઝાઇન કઈ રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે, જેની વિગતવાર માહિતી આપવા વિનંતી. ત્રિકમભાઈ પણ શિક્ષક છે હો, એમને ઓળખે છે બધા માસ્તર નામથી.
કચ્છની અંદર આ શિક્ષકો વધુ છે સાહેબ આ ગૃહમાં. હા એટલે જે નવી આપણે ડિઝાઇન ફરીથી આપણે જે ઇમ્પ્રૂવ કરાવડાવી છે 8/2022ના સરકારશ્રીના આપણા પત્રથી 14/3/2022 નોટિફિકેશનમાં વર્ગખંડના એરિયામાં અમુક સવલતો સાથે વધારો કરવામાં આવેલ છે, જેમાં રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ, આપણા પાણીનો આપણે બચત કરીએ અને આપણા માન્ય જળ સંપત્તિ મંત્રી પણ એમાં જે પોતાનું યોગદાન આપી રહ્યા છે. તો રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગની વ્યવસ્થા આપણે નવા બજેટમાં જોગવાઈ કે નવી સ્કૂલો બને છે એમાં આપણે વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છીએ. રેમ્પ રેલિંગ, ટેક્સટાઇલ સાથે ફાયર સેફટી, આ મોટો મુદ્દો હતો આપણા ગુજરાત માટે, સ્કૂલો માટે, એટલે ફાયર સેફટી સાથેની વ્યવસ્થા આપણે કરી છે. G+2નું ફ્યુચર એક્સપાન્સની વગેરે સવલતો સામેલ છે. માન્ય અધ્યક્ષે આ ઉપરાંત નવા SOR રેટ પ્રમાણે 2023-24 પ્રમાણે ભાવો ગણતરીમાં લેતા આપણે વર્ગખંડની યુનિટ કોસ્ટમાં વધારો કર્યો છે. પ્રાથમિક અને ઉત્તર માધ્યમિક શાળાઓના વર્ગખંડોમાં 7.30 મીટર અને 6.10 મીટરની એરિયા એટલે 44.53 ચોરસ મીટર એટલે પૂરતો ઓરડો કમ્પ્લીટ બની જાય છે, જેની જૂની ડિઝાઇન કરતા 11.23 ચોરસ માગણીઓ વખતે બાકી ડિટેલ આપજો. અત્યારે તો હવે આખો એક પીરિયડમાં બધું હોય છે. જેના પ્રમાણે આપણો એક વર્ગખંડ છે ને માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આપણા 19.93 લાખમાં એક વર્ગખંડનો ખર્ચો થાય છે માન્ય અધ્યક્ષ. તો દર્શક મિત્રો, ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.